Amen. So the word of God comes to us. The Lord speaks to us and He says, "My glory shall go before thee." அவருடைய வார்த்தை நமக்கு நேராக வந்து அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் அவருடைய மகிமையானது நமக்கு முன்பதாக கடந்து Goodness pass before thee. அவருடைய தயவெல்லாம் நமக்கு முன்பதாக கடந்து செல்லும். And proclaim the name of the Lord before thee. கர்த்தருடைய நாமத்தை நமக்கு முன்பதாக And will be அறிவிக்கும். gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. நான் எவன் மேல் கிருபையாய் இருப்பேனோ அவன் மேல கிருபையாய் இருப்பேன், எவன் மேல Hallelujah. இரக்கமாய் இருப்பேனோ அவன் மேல இரக்கமாய் இருப்பேன் என்று Hallelujah. அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது. That's the word of God. அதுதான் அவருடைய வார்த்தை. Cling to the word of God. அவருடைய வார்த்தையை நீங்க பற்றிக் Faith கொள்ளுங்க. in Christ Jesus. இயேசு கிறிஸ்து என்ற நாமத்தின் மேல இருக்கிற விசுவாசம். Is okay now? That it's not coming. Hallelujah. Hallelujah. So it is only through the power of God we live. அவருடைய வல்லமையினால் தான் நாம் ஜீவனோட இருக்கிறோம். So the Lord, in verse 6, in 34 verse 6, and the Lord passed by before him and proclaimed the name of the Lord God, merciful and gracious, long-suffering, and abundant His goodness and truth. See, in Exodus 34, you have to see that it's not coming properly. You have to watch. You watch that. Hallelujah. So 34. See, now you already see how the Lord came. See, in verse 30, chapter 34, and verse 5. From verse 5, and the Lord descended in the cloud and stood with them there and proclaimed the name of the Lord. யாத்திராகமம் 34ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனம், கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். It's written, and the Lord descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. கர்த்தர் ஒரு மேகத்தில் இறங்கி அங்கே அவன் அருகே நின்று கர்த்தருடைய நாமத்தை கூறினார். Hallelujah. And verse 6, and the Lord passed by before him and proclaimed, the Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will be by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children, and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. 6ஆம் வசனம் 7ஆம் வசனம், கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது அவர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயையும் சத்தியமும் உள்ள தேவன், 1000 தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்தை காக்கிறவர், அக்கிரமத்தையும் மீறுதலையும் பாவத்தையும் மன்னிக்கிறவர், குற்றவாளியை குற்றமற்றவனாக விடாமல் பிதாக்கள் செய்த அக்கிரமத்தை பிள்ளைகளிடத்திலும் பிள்ளைகளுடைய பிள்ளைகளிடத்திலும் 3ஆம் 4ஆம் தலைமுறை மட்டும் விசாரிக்கிறவர் என்று கூறினார். Hallelujah. And verse 9, Moses said, and he said, if now I found grace in thy sight, O Lord, let my Lord, I pray thee, go among us, for it is a stiff-necked people, and pardon our iniquity and our sin, and take us from thine inheritance. 9வது வசனம், Take us for thine inheritance. ஆண்டவரே, உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் எங்கள் நடுவிலே ஆண்டவர் எழுந்தருள வேண்டும். இந்த ஜனங்கள் வணங்கா கழுத்துள்ளவர்கள். நீரோ எங்கள் அக்கிரமத்தையும் எங்கள் பாவத்தையும் மன்னித்து எங்களை உமக்கு சுதந்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்றார். And the verse 10, this is a word for salvation in the Apostolic Church, the army of God. The Lord gave this word, based this word, this church was formed, and this church is still living by this word. Exodus 34 and 10, and he said, behold, I make a covenant before all thy people. I will do marvels such as have not been done in all the earth, nor in any nation, and in all thy people among which thou art shall see the work of the Lord, for it is a terrible thing that I will do with thee. இந்த யாத்திராகமம் 34ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் நம்ம சபையினுடைய அஸ்திபாரமாக இருக்கிற வார்த்தையாக இருக்கிறது. அதற்கு அவர், இதோ நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுகிறேன், பூமி எங்கும்
So it's the word of God given to salvation in the apostolic church, army of God. When I came for the ministry, the Lord gave His word, and we started the ministry in this word. ஊழியத்துக்கு வந்த ஆரம்பத்துல நாட்களிலே இந்த சபையை தொடங்குவதற்கு முன்பதாக நம்ம சபைக்காக ஆண்டவராகிய தேவன் கொடுத்த வார்த்தை இது. But one thing, the people around the world, many people have everything what they need. இந்த உலகத்துல இருக்கிற நிறைய ஜனங்கள் அவங்க தேவையாக நினைக்கிற காரியங்கள் அவங்க கிட்ட இருக்கிறது. Even Jesus Christ came to this world, He had everything. He was the Son of God. இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியில வரும்பொழுது அப்படிதான் வந்தார். And He did not have a place to sleep. அவருக்கு தூங்குவதற்கு கூட ஒரு இடம் இல்லை. Likewise, it happens for the people who have been covenant people. சில நேரங்களிலே உடன்படிக்கையின் ஜனங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்க கூடும். It is said, Isaac was really troubled more than Esau. ஏசாவை காட்டிலும் ஈசாக்கு அதிகமான பிரச்சனைகளை அனுபவித்தார். ஏசாவை காட்டிலும் ஈசாக்கு அதிகமான பிரச்சனைகளை, because he was a covenant child. ஏனென்றால் அவர் உடன்படிக்கையின் மனிதனாக only the covenant people might face many kinds of problems in this world. அதனால் இந்த உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள் இந்த பூமியிலே நிறைய பிரச்சனைகளை so சந்திக்கலாம். the Lord says, I'll make a covenant. நான் ஒரு உடன்படிக்கை பண்ணுவேன். we are the covenant people. நாம் உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள். before all the people I'll do marvels such as have not been done in all the earth. nor in any nation, and all the people among which thou art shall see the work of the Lord, and it is a terrible thing that I will do with thee. Do not forget the words the Lord has given to us. Many times we forget and we start crying when a problem arises. நிறைய நேரத்துல ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை மறந்துவிட்டு பிரச்சனை வரும்போது அதை பார்த்து பயந்து கொண்டு அழுது கொண்டு we cry sometimes. சில நேரங்களில் அழுகிறோம் when the problem arises. பிரச்சனை வரும்போது. but you should know that you are a covenant person. ஆனா நீங்க உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள் என்பதை நினைவு கூற வேண்டும். covenant people. நாம் உடன்படிக்கையின் ஜனங்கள். the Lord's hand is upon you. அவருடைய கரமானது உங்க மேல இருக்கிறது. the Lord's power is upon you. அவருடைய வல்லமை உங்க மேல இருக்கிறது. the Lord has shown His face and His grace and His glory for us. ஆண்டவர் அவருடைய முகத்தை உங்களுக்கு காண்பித்திருக்கிறார், அவருடைய இரக்கத்தை காண்பித்திருக்கிறார், அவருடைய கிருபையை காண்பித்திருக்கிறார். Hallelujah. As the word says, the Lord God merciful, the Lord God merciful. The word 6 it says, the Lord passed by before him and proclaimed. The proclaim, who is the proclaimer? Proclaimer is Jesus Christ. The Lord Jehovah is passing before Moses. கர்த்தர் அவனுக்கு முன்பாக கடந்து போகிற போது அவர் கர்த்தர் இரக்கமும் கிருபையும் நீடிய சாந்தமும் மகா தயவும் சத்தியமுள்ள தேவன் என்று யார் சொன்னார்? See, in English it is written, and the Lord passed before him and proclaimed. Who proclaimed? Jehovah God is going there. And who is the person proclaiming? Jesus Christ proclaiming. The Lord God merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children, unto the third and to the fourth generation. Hallelujah. But His grace for 1,000 generation. 1,000 generation is mercy. When you work for the Lord, it's a great thing. When you work for the Lord, you are supposed to be someone great. நீங்க ஆண்டவருக்காக வேலை செய்கிற ஜனங்களா இருக்கிற நீங்க ரொம்ப பெரிய ஜனங்கள். If you are gone among hard situations, hard problems, hard times, for the sake of the Lord shall be merciful and kind to you and bless you, your children's children, until 4th generation, 1,000 generation.
நீங்க கர்த்தருக்காக பாடுகளை அனுபவித்து கிறிஸ்துவ நிமித்தமாக பாடுகளை அனுபவித்து கஷ்டங்களை சந்தித்தாலும் கர்த்தராக ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? அவருடைய இரக்கத்தை உங்களுடைய 1000 தலைமுறை மட்டும் காக்கிறது. Hallelujah. Praise the Lord. It's the word of God. ஆண்டவருடைய வார்த்தை. So if you take, you take. நீங்க அதை எடுத்துக்கொள்வீங்கன்னா அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. But we have come to the last hour. நாம கடைசி நிமிடங்களுக்கு வந்திருக்கிறோம். We come to the last hours and we know we have come to the day of the evil. தீங்கு நாட்களிலே நாம் வந்திருக்கிறோம் என்பதை நாமும் All அறிந்திருக்கிறோம். over we can see only evil, no good. எல்லா இடங்களிலும் தீமையான காரியங்களை தான் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம். But Christ in me, the hope of glory. ஆனா கிறிஸ்தியனுக்குள்ளே மகிமை நம்பிக்கை. Christ in us, the hope of glory. கிறிஸ்தியனுக்குள்ளே மகிமை நம்பிக்கை. Many will fall. நிறைய ஜனங்கள் கீழே விழுவார்கள். But though that wait in the Lord shall not fall. ஆனா கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற ஜனங்களோ கீழே They'll be விழாமல் renewed. புது பலன் அடைந்து They shall have a new strength. புது பலனை பெற்றுக் கொள்வார்கள். They will rise like the eagle. கழுகுகளை போல செட்டைகள் அடித்து உயர எழும்புவார்கள். Hallelujah. When they will not fall. ஓடினாலும் They will not fall. கீழே விழ மாட்டாங்க. They will even if they walk, they will not fall. நடந்தாலும் The angels of the Lord shall protect them. ஆண்டவருடைய தேவ தூதர்கள் அவர்களை பாதுகாப்பார்கள். Now, are you able to understand the power of God? இப்பொழுது ஆண்டவருடைய வல்லமை உங்களுக்கு புரிகிறதா? Now, are you able to understand the power of God? ஆண்டவருடைய வல்லமையை பற்றி உங்களுக்கு புரிகிறதா? You know, the Lord has been so grateful to us. ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு மிகவும் அன்பு You know, நிறைந்த this was the தேவனாக thing. You know, இருந்திருக்கிறார். many people have come for the ministry. When I came for the ministry, நான் ஊழியத்துக்கு அழைக்கப்படுகிற நாள்ல நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. நான் ஊழியத்தை அழைக்கப்பட்ட நாட்களிலே நிறைய பேர் There were so வந்தாங்க. many ministers of the Lord. நிறைய ஊழியக்காரர்கள் இருந்தார்கள். When the Lord called me, come, you also come and serve me. ஆண்டவராகிய தேவன் என்னை அழைக்கும் பொழுது நீயும் வந்து என்னை சேவிக்க And வேண்டும் என்று what did I அழைத்தார். tell? அதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்? Lord, there are so good people, rather better than me. ஆண்டவரே என்னை காட்டிலும் நிறைய நல்ல ஜனங்கள் And I இருக்கிறார்கள். know there are a lot of very good people. ரொம்ப நல்ல ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க. Why என்று don't எனக்கு you தெரியும். call them? நீங்க ஏன் அவங்கள கூப்பிட They'll கூடாது? be the right person for this ministry. இந்த ஊழியத்திற்கு அவர்கள் தான் கரெக்டாக இருப்பாங்க. It's not me, Lord. ஆனா அது நான் கிடையாது ஆண்டவரே. Leave me, Lord. என்னை விட்டுருங்க ஆண்டவரே. Don't call me Lord. என்ன கூப்பிடாதீங்க. No, I told Lord, there are so many righteous people. நான் சொன்னேன் நிறைய பரிசுத்தவான்கள் Why இருக்கிறார்கள். do you call me? என்னை ஏன் கூப்பிடுறீங்க? Why do you call me and do great things in our ministry? ஏன் என்ன கூப்பிடுறீங்க? Why do you do great things through our ministry? எங்க ஊழியத்தின் மூலமாக பெரிய அற்புதங்களை நீங்க When ஏன் people செய்றீங்க? saw great things happen, they were not able to believe. ஜனங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் நடக்கிறத பார்த்து அவங்களால நம்பவே முடியவில்லை. They were not able to believe. அவங்களால நம்ப முடியல. Something happened in the ministry. ஊழியத்துல ஏதோ ஒரு நடந்தது. Something happened. Then I asked the Lord, why this is happening? அப்ப ஆண்டவர்கிட்ட கேட்டேன், ஏன் ஆண்டவரே இப்படி நடந்து Why கொண்டிருக்கிறீர்? I am not fit for this ministry? நானும் இதற்கு தகுதி இல்லையே. Why did you call me? எதற்கு என்ன கூப்பிட்டீங்க? You know what the Lord told? அதற்கு ஆண்டவர் என்ன In சொன்னார்? 33:19 he said, that's not your botheration, it's my will. அது என்னுடைய சித்தம். அதுக்கு உனக்கு அத பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம். Don't ask me questions. இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை எதுக்குள்ள கேட்காத. As verse 19 says, and he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee, and will be gracious to whom I will be gracious, and will show mercy on whom I will show mercy. That's my wish. அதற்கு அவர் என்னுடைய தயை எல்லாம் நான் உனக்கு முன்பாக கடந்து போக பண்ணி கர்த்தருடைய நாமத்தை உனக்கு முன்பாக கூறுவேன். எவன் மேல் கிருபையா இருக்க சித்தமா இருப்பேனோ அவன் மேல கிருபையா இருப்பேன். எவன் மேல் இரக்கமா இருக்க சித்தமா இருப்பேனோ அவன் மேல இரக்கமா இருப்பேன். That is my wish, he told. அது என்னுடைய சித்தம் என்று சொன்னார். அது என் விருப்பம் என்று சொன்னார். என் விருப்பம் என்று சொன்னார். Don't ask questions. இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்காதே. That is my wish. அது என்னுடைய விருப்பம். I will be gracious to whom I will be gracious, எவன் மேல் கிருபையா இருப்பேனோ அவன் மேல கிருபையா and I'll இருப்பேன். show mercy on whom I will show mercy. எவன் மேல இரக்கமா இருப்பேனோ That அவன் is மேல not your இருப்பேன். botheration. அது உன்னுடைய பிரச்சனை Don't இல்ல. say he is holy, he is better, he is better. Don't say all these words. அதனால அவர் என்ன சொன்னார்னா அவர் பரிசுத்தவான் இவர் பரிசுத்தவான் என்று என்கிட்ட வந்து சொல்லாதே. I am the one who maketh anyone righteous. நான் மாத்திரமே எல்லாரையும் பரிசுத்தவர்களாக மாற்றுகிற I am தேவன். the one who can make everyone righteous. எல்லாரையும் நீதிமான்களாக மாற்றுகிற I am தேவன் the நானே. one who calleth the people. ஜனங்களை அழைக்கிற தேவன் நானே. So it is my wish. அது என்னுடைய That விருப்பம். is not your question. You cannot question me. அதனால் நீ அப்படிப்பட்ட கேள்விகளை என்னை The word of God says,
அவருடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, The Lord loved Jacob and rejected Esau. ஆண்டவராகிய தேவனோ யாக்கோபை நேசித்தார், ஏசாவை வெறுத்தார் என்று He எழுதப்பட்டிருக்கிறது. hated Esau. ஏசாவை வெறுத்தார் என்று Why? எழுதப்பட்டிருக்கிறது. Esau was not a great sinner. ஏசா அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய பாவத்தை Might be செய்ததில்லை. Jacob was a person who did many kinds of things. யாக்கோபு தான் ஏசாவை ஏமாத்தி அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார். But Esau did not do those kinds of sin. ஆனா ஏசா அப்படி பெரிய பாவத்தை செய்யல. But the word of God in Hebrews, it says, ஆனா எபிரேயர்ல ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுகிறது? the Lord loved Jacob, நான் யாக்கோபை நேசித்தேன், hated Esau. ஏசாவை வெறுத்தேன். Why? ஏன் அப்படி That's சொல்லுகிறார்? my wish. அது அவருடைய விருப்பம். That is my wish. அது அவருடைய You விருப்பம். cannot ask questions. நீங்க இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை கேட்க You முடியாது. cannot ask. நம்ம கேட்க முடியாது. I will show my power upon my people whom I love. That's it. நான் யார் மேல கிருபையா இருப்பேனோ, யார் மேல என் வல்லமையை காண்பிக்கணும் என்று நினைக்கிறேனோ அவர்கள் மேல So the காண்பிப்பேன். power of God shall be upon the people the Lord has called. ஆண்டவர் அழைத்த ஜனங்கள் மேல் அவருடைய வல்லமை காணப்படும். And there shall be a great shake. ஒரு பெரிய நடுக்கம் உண்டாகும். And there'll be a great shake. ஒரு பெரிய We are நடுக்கம் nearing உண்டாகும். to the great shake. அந்த நடுக்கத்துக்கு அருகிலே நாம் வந்து We have விட்டோம். come to the great shake, nearing to the great shake. அந்த நடுக்கத்தின் நாட்கள் கிட்ட நாம வந்துட்டோம். But the Lord is our glory. ஆனால் நம்மளுடைய மகிமை நம்மளுடைய You have to ஆண்டவர் hold tight to one word. ஒரு காரியத்தை If ஒரு you are not going to hold tight to one word, ஒரு வார்த்தையை நீங்க பற்றி கொள்ளாமல் இருப்பீங்கன்னா you will collapse. நீங்க கீழே விழுந்து போவீங்க. You will collapse. நீங்க கீழே விழுந்து In போவீங்க. Psalms 46. சங்கீதம் 46 அதிகாரம். Come on, take this word and hold it tight. இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு பற்றி கொள்ளுங்க. There are so many churches all over Chennai. சென்னையில நிறைய சபைகள் இருக்கிறது. We do not know how many churches are speaking the word of God. ஆனா எத்தனை சபை உண்மையாகவே ஆண்டவருடைய வார்த்தையை சொல்றாங்க என்று There நமக்கு might be, தெரியாது. the teachings might be beautiful, அவங்களுடைய போதனைகளும் ரொம்ப அழகாக but is it காணப்படுது. from the Lord? ஆனா அது ஆண்டவரிடத்திலிருந்து Or is வருகிறதா? it from their knowledge? இல்ல அவங்களுடைய ஞானத்திலிருந்து வருகிறதா? Man knowledge and God knowledge. மனுஷனுடைய ஞானமா இல்ல ஆண்டுடைய There are ஞானமா? so many churches in Chennai. சென்னையில நிறைய சபைகள் There are so இருக்கிறது. many churches in India. இந்திய தேசத்துல நிறைய But சபைகள் Lord இருக்கிறது. the Lord is speaking only through some people. ஆனா ரொம்ப சில சபைகளிலே மாத்திரமே ஆண்டவராகிய தேவன் The Lord's பேசுகிறார். word is being heard. ஆண்டுடைய சத்தம் சில சபைகளிலே மாத்திரம் According to Psalms கேட்கப்படுகிறது. 46 says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Come on. சங்கீதம் 46 அதிகாரம் 1, 2, 3. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர். ஆகையால் பூமி நிலைமாறினாலும் மலைகள் நடு சமுத்திரத்திலே சாய்ந்து போனாலும் அதன் ஜலங்கள் கொந்தளித்து பொங்கி அதன் பெருக்கினால் பர்வதங்கள் அதிர்ந்தாலும் நாம் பயப்படோம். I will not fear. நான் பயப்பட மாட்டேன். ஆபத்தில் தேவன் நமக்கடைக்கலமும் பலனும் துணையுமானவர். ஆபத்தில் தேவன் நமக்கடைக்கலமும் பலனும் துணையுமானவர். ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் ஆகையால் பூமி நிலை மாறினாலும் மலைகள் சாய்ந்தாலும் come on say தேவன் நமக்கடைக்கலமும் பலனும். ஆபத்தில் தேவன் நமக்கடைக்கலமும் பலனும் துணையுமான. என்ன நடக்குமா? ஒரு நதியுண்டு அது நீர் கால்கள் தேவன் நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பிக்கும். என்ன நடக்கும்? ஒரு நதியுண்டு
அது வானத்திலிருந்து கீழே இறங்கி வரும். அது நீர்க்கால்கள் அப்படியே கடந்து வரும். ஒரு நதி வானத்திலிருந்து இறங்கி வரும். ஒரு நதியுண்டு வார்த்தைகளினாலே இறங்கி வரும். கர்த்தரின் ஜனங்களை பாதுகாக்கும் வல்லமை அந்த வார்த்தைக்கு உண்டு. சொல்லுங்க. ஒரு நதியுண்டு, அது தேவனின் வார்த்தை, வானத்தில் இறங்கி வரும். ஜனங்களை அந்த வார்த்தை தேற்றி அவர்களை காப்பாற்ற வந்திடுமே. ஆபத்தில் தேவன் நமக்கடைக்கலமும் பலனும். ஓ நதியுண்டு, அது நீர்க்கால்கள் தேவனின் நகரத்தையும் உன்னத மாணவர் வாசம் பண்ணும் ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷிப்பே. இந்த நதி சாதாரணமான நதி அல்ல. உன்னதமானவருடைய வாசம் பண்ணும் ஸ்தலத்திலிருந்து இறங்கி வருகும் நதியா இருக்கும். இந்த நதி ஆண்டவரை சந்தோஷப்படுத்துகிற நதியாய் மாறும். கர்த்தர் இதில் மகிமைப்படுவார். கர்த்தருடைய வார்த்தை கர்த்தர் அனுப்பி கர்த்தர் அதில் சந்தோஷப்பட்டு கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுவார், நீ ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இருக்கிறபடினால், நீ கர்த்தருக்காக இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்தபடியால் நான் உன்னோட கூட இருந்து நான் செய்ய போகிற காரியம் பயங்கரமாயிருக்கும் என்று கர்த்தர் உன்னை பார்த்து சொல்லுவார். நீயோ கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலிருந்து இறங்கி வரும்போது கர்த்தருடைய கரம் உன்மேல் அமர்ந்து கர்த்தர் உன்னை தேற்றி உன்னை ஆசீர்வதித்து ஜாதிகளுக்கும் ராஜ்யங்களுக்கும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்லும்படி, ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை சொல்லும்படி கர்த்தருடைய கரம் உன்னை ஆசீர்வதிக்கும். எரேமியா என்று கர்த்தர் அழைத்தார். எரேமியா பக்கத்தில் வந்தார். ஆண்டவரே, நீ என்னையா அழைக்கிறீர் என்று எரேமியா சொன்னார். கர்த்தர் தூதனை பார்த்து பேசினதை கேட்டேன். என்ன அவர் சொன்னார்? தூதனோ அக்கினி தழலால் எரேமியாவின் வாயை தொட்டு மாற்றினார். பரிசுத்தமாய் கர்த்தரின் வார்த்தையை நீ பேசும்போது பழுது ஒன்றும் இருக்காது. ஆபத்தில் தேவன் நமக்கடைக்கலமும் பலனும் துணையுமா. மலை மேல் வருகிற கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு கர்த்தருடைய நதி கர்த்தருடைய ஜனங்களை சந்தோஷப்படுத்துகிறதுக்காக வருகிறது. உலகமெல்லாம் மோசம் போகிற சாத்தான் தன்னுடைய வல்லமை கொண்டு எழும்பி இதோ நான் தான் என்று சொல்லுவான். ஆனா கர்த்தரோ கர்த்தருடைய கரத்தின் வல்லமையினால் கர்த்தருடைய ஜனங்களை தொட்டு அவர்கள் ஜெயிப்பார்கள். யார் ஜெயிப்பார்கள்? ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள். யார் இந்த ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்கள்? அவர்கள் தான் கடைசி நாட்களிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலும் அவருடைய சாட்சியின் வசனத்தினாலும் சாத்தானை கீழே தள்ளும்படி ஜெபிக்கிற ஜனங்களாயிருப்பார்கள். தேவ தூதர்களுடைய யுத்தம் வானத்தில் நடக்கும் என்று வெளிப்படுத்தின விசேஷம் என்கிற புஸ்தகத்தில் இருக்கிறது. அப்பொழுது மரணம் நேரிடுகிறதா இருந்தாலும் தங்களுடைய ஜீவனை பாராமல் ஆட்டுக்குட்டியின் ரத்தத்தினாலும் சாட்சியின் வசனத்தினாலும் அவனை ஜெயித்தார்கள். சாத்தான் மின்னலை போல வானத்திலிருந்து இறங்கி விழுந்தான். அநேகர் சொல்லுவாங்க, சாத்தான் விழுந்துட்டான். ஆனா உண்மை என்ன தெரியுமா? சாத்தானை கர்த்தர் தம்முடைய இடத்துல இருந்து தான் அனுப்பினார். சாத்தான் முழுமையாக கீழே விழவில்லை. ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து இருக்கிற நாட்களில் சீஷர்கள் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போது, அவர்கள் செய்தி கொடுக்கும் போது, சாத்தான் மின்னலை போல விழுகிறதை நான் கண்டேன் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னாரு.
ஆனா விழுந்தவன் முழுமையாக விழவில்லை. தேவ பிள்ளைகள் எழும்பி ஜெபிக்கும் போதும், தேவ பிள்ளைகள் எழும்பி சாத்தானின் வல்லமைகளை ஒடுக்கும் போதும் அவன் விழுந்து கொண்டே இருக்கிறான். அவன் மறுபடியும் எழும்பிக் கொண்டே இருக்கிறான். அவன் எழும்பின இடத்திலிருந்து கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் அவனை கீழே தள்ளி கொண்டே இருக்கும் போது அவன் எழும்பிக் கொண்டே இருக்கிறான். ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப எழும்பி நின்று கொண்டே இருக்கிறான். அவனை வீழ்த்த கர்த்தர் கடைசி நாட்களிலே அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷத்துல கடைசி நேரத்துல தான் பாத்தீங்கன்னா சாத்தான் விழுந்து கிடந்தான். அவன் எப்படி எரிஞ்சு போய் சாம்பலாய் விழுந்து கிடந்தான். அப்பொழுது இவனா உலகத்தை தத்தளித்தவன் இவனா? ஆண்டவர் சொன்னார், உன்னை தத்தளிக்க பண்ணுவேன், இருப்பதில்லை. No man shall make you be afraid. Oh Jacob, யாக்கோபே உன் கூடாரமும் இஸ்ரவேலே உன் வாசஸ்தலங்கள் எத்தனை எத்தனை அழகானவை. யாக்கோபே எழும்பிடு, எத்தனை எத்தனை அழகானவை. யாக்கோபே யாருக்கும் நீ பயப்படாதே, சேனைகளின் கர்த்தர் உன்னோடிருக்கிறார். இன்று உன்னை தொடுகிறார், உன்னை இன்று ஆஸ்வதிக்கும்படி வருகிறார். அவருடைய கரத்தை உன் மேல் வைக்கிறார். ஹல்லேலூயா. மகனே மகளே கேள். Oh my dear son and daughter, listen to the word of God. The Lord is speaking to you. Come on, say. கர்த்தர் உன்னிடத்தில் பேசுகிறார். Come on, say. Say. Hallelujah. The power of God speaks. The Lord speaks. You are most chosen person for the Lord. நீங்க ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம். Most chosen person. ஆண்டவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம். The most chosen people. ஆண்டவருக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விசேஷ அநேகர் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாய் இருக்கிறீங்க. அநேகர்ல தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்களாய் இருக்கிறீங்க. The most chosen person. விசேஷித்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனங்கள். Yes, and the power of God will be upon you. அவருடைய வல்லமை உங்க மேல இருக்கும். And it come on your forehead. அது உங்க நெற்றியின் மேல வந்து And you shall see success all over your family. உங்க குடும்பத்தின் வாழ்க்கையில வெற்றியை நீங்க பார்க்க போறீங்க. Take your hands and keep in your forehead. உங்க கைகளை எடுத்து உங்க நெற்றியில வைங்க. If you have faith in Christ Jesus, இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் உங்களுக்கு விசுவாசம் இருக்கும் if you என்றால், are able to kneel down, you can kneel down. உங்களால முழங்கால் படிய முடியும் என்றால் Take your hands and keep in your forehead. கைகளை எடுத்து உங்க நெற்றியில Don't வைங்க. make others keep their hand on you. மற்றவர்கள் உங்க மேல கைகளை வைக்க விடாதீங்க. They might be your parents. Don't allow. அவங்க உங்க பெற்றோர்களாக இருந்தாலும் அப்படி செய்ய விடாதீங்க. Take your hand and keep in your forehead உங்க கைகளை எடுத்து உங்க நெற்றியில வைங்க. and say one word. ஒரு வார்த்தையை சொல்லுங்க. Lord, தேவனே, Lord, தேவனே, I'm yours. நான் உங்களுடையவன். I'm yours. நான் உங்களுடையவள். I'm yours. நான் உங்களுடையவன். You're my protector. நீர் என்னை பாதுகாக்கிற தேவன். You're my God. நீங்க என்னுடைய தேவன். From my birth என்னுடைய பிறந்த நாள் முதல் till today, இந்நாள் வரைக்கும் your grace, உங்க கிருபை, your mercy, உங்க இரக்கம், your goodness உங்க நன்மை had been following me. என்னை தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது. And I know எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே, it will come to pass all the days of my life. என் ஜீவனுள்ள நாட்கள் வரைக்கும் அது எனக்கு தொடர்ந்து வரும் என்று And நான் அறிந்திருக்கிறேன். I claim நான் இப்பொழுது I எடுத்துக்கொள்கிறேன். claim the word of God. அவருடைய வார்த்தை எடுத்துக்கொள்கிறேன். The Lord is my shepherd. கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். The Lord is my shepherd. கர்த்தர் என் மேய்ப்பர். I shall not want. நான் தாழ்ச்சி அடையேன். He maketh me to lie in green pastures. அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களிலே நடக்க He பண்ணி leadeth me beside the still waters. அமர்ந்த தண்ணீர்கள் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் He விடுவார். restoreth my soul. அவர் என் ஆத்துமாவை
Come on, say again. He restoreth my soul. அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி, He restoreth my soul. அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி, He restoreth my soul. அவர் என் ஆத்துமாவை தேற்றி. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் I will fear no evil. பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன். For thou art with me. தேவரே, நீர் என்னோடு இருக்கிறீர். Thy rod and the staff, they comfort உம்முடைய me. கோலும் உம்முடைய தடியும் என்னை தேற்றும். Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. என் சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக நீர் ஒரு பந்தி ஆயத்த பண்ணி Thou anointest my head with oil. என் தலை எண்ணெயால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறேன். My cup runneth over. என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது. Surely, நன்மையும் surely, நிச்சயமாக நன்மையும் surely, நிச்சயமாக நன்மையும் surely, நிச்சயமாக நன்மையும் surely, நிச்சயமாக goodness, நன்மையும் கிருபையும், கிருபையும் and mercy இரக்கமும் shall follow me, என்னை தொடர்ந்து வரும். my family, என் குடும்பத்திலே, My குடும்பத்தின் children. வாழ்க்கையிலே, என் பிள்ளைகளே, all the days of our life. எங்க ஜீவனுள்ள நாட்கள் எல்லாமே And we shall live with the Lord forever. Amen. நாங்க கர்த்தருடைய வயிற்றிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்போம். Amen. I receive the anointing. அபிஷேகத்தை நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன். I take it in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்து என்ற I நாமத்தினாலே take this word in the name of எடுத்துக்கொள்கிறேன். Jesus. இந்த வார்த்தையை எடுத்துக்கொள்கிறேன். This is a word of confession. இது அறிக்கையின் வார்த்தை. The word of confession. இந்த அறிக்கையின் வார்த்தை. King David confessed this word. தாவீது ராஜா இந்த வார்த்தையை அறிக்கை And it செய்தார். happened in his life. அது அவருடைய வாழ்க்கையில உண்மையாக And now it's going to happen in my life and my family. இப்பொழுதோ என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் என் குடும்பத்தின் Oh, வாழ்க்கையிலும் power of God, I call upon you. அவருடைய வல்லமையே வல்லமே உங்களை கூப்பிடுகிறேன். உங்களை கூப்பிடுகிறேன். Oh, power of God, I call upon you. அவருடைய வல்லமையே உங்களை கூப்பிடுகிறேன். The days of trouble are coming near. கொடூரமான நாட்கள் வந்து கொண்டே But I இருக்கிறது. shall not be stuck and my family shall not be stuck in it. ஆனால் நானும் என்னுடைய குடும்பமும் அதிலே சிக்கிக் கொள்ள மாட்டோம். Because you, oh God, you are my shield, my refuge, my strength. ஏனென்றால் ஆண்டவராகிய தேவனே, நீர் என் கேடகமும் என் நம்பிக்கையும் என் மகிமையும் என் தலை உயர்த்துகிறவருமாக இருக்கிறீர். My glory and the lifter of my head. என் மகிமையும் என் தலை உயர்த்துகிற தேவனே. Hallelujah. And what shall I say? நான் என்ன சொல்லுவேன்? What shall I say? நான் என்ன சொல்லுவேன்? This is my story. This is my song. Praising my Savior. Praising my Savior. All the day long. Entra Kaniandro. Something is going to happen in your life. Come on, speak, speak. Come on, speak. Something is going to happen for you now. உங்க வாழ்க்கையில ஒரு காரியம் நடக்க போகிறது. This is my song, praising my Savior. You're going to feel the touch of the Holy Spirit. You're going to feel the touch of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானோட தொடுதலை நீங்க உணர போறீங்க. Perfect salvation, perfect delight. My Savior, and happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with your mercy, come on, sing. This is my story. Yes, 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 yes. Be filled by the power of the Holy Spirit. கர்த்தருடைய வல்லமை உண்மையில் இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். Praising my Savior. Yes, in the name of Jesus. Receive the anointing. Receive, receive, receive. Oh, December. Speak, speak. டிசம்பர் மாதமே. Why speak immediately? December. டிசம்பர் மாதமே. You are going to do good for me. எனக்கு நன்மை செய்ய போகிறார். It is the Lord who is going to make you do good for me. ஆண்டவர் தாமே உன்னை எனக்கு நன்மை செய்ய I cannot command you December. மாதமே. நான் உனக்கு கட்டளையிடல. நான் உனக்கு
கட்டளையிடல. கர்த்தருடைய வல்லமையின்படி நான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுகிறேன். நீ எனக்கு நன்மை செய்வாய். You shall do good for me, good for my family, and I shall be well by the grace of God. நான் கிருபையினாலே நன்றாக இருப்பேன். Hallelujah. There's power in the name of Jesus. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே வல்லமை இருக்கிறது. This is my story. Entra kaniandroni kiriondronia. Rabantra kaniandro kiriondronia. Reshadandani tanakani tanuriandronia kania kari kiriondro. The Lord saying, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், the Lord saying to you, I am your God who is going to be with you. Come on, say. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நானே உங்க கூட இருக்க போகிறேன். I will be with you. நான் உங்களோட இருந்து. Do not fear. நீ பயப்படாதே. Do not fear. நீ பயப்படாதே. Fear for anything. எதை குறித்தும் நீ பயப்படாதே, நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்று கர்த்தருடைய பார்த்து சொல்லுகிறார். தொடுதலின் வல்லமை உண்மையில இறங்கும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன். கர்த்தருடைய வல்லமை உண்மையில பாருங்க, ஒரு மேகம், ஆண்டுடைய மேகம் நம்முடைய சபையில் இப்பொழுது இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. There's a cloud of fire, a cloud of grace, a cloud of fire, a cloud of grace. கர்த்தருடைய மேகம், கர்த்தருடைய அக்கினி உங்களை தொடுகிறது. உங்களால உணர முடியும், உங்களால உணர முடியும். Receive. சும்மா இல்லைங்க, கர்த்தர் சும்மா இல்லைங்க, என் ஆண்டவர் சும்மா இல்லைங்க, என் ஆண்டவர் நிச்சயங்க உங்களை தொடுறாருங்க. எனக்கு நல்லா தெரியுங்க, உங்களை தொடுறதை என்னால உணர முடியும். தம்முடைய ஊழியக்காரனுடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் கேட்க வல்லவராய் இருக்கிறார். anointing over your body. உங்க தலை மேல ஒரு வல்லமை, ஆண்டவருடைய கரம் உங்க மேல வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. உங்க தலை மேல ஒரு வல்லமை. Hair of salvation, purchase of God. Amen. Purchase of God. This is my story. This is my song, praising my Savior all day long. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. உள்ளமே பொங்குதையா, நல்லவரே நன்மை செய்பவரே, நன்றி நன்றி ஐயா. நல்லவரே நன்மை எத்தனை என் வாழ்வு வந்தாலும் உம்மை பீரியேனையா.
ரத்தமே சிந்தி சாட்சியாய் வாழ்வேன். நிச்சயம் நிச்சயமே நேசரே உம் திரு பாதம் அமர்ந்தேன். நிம்மதி நிம்மதியே ஆர்வமோடனே பாடி துதிப்பேன். ஆனந்தம் ஆனந்தமே. ஹல்லேலூயா. என் ஆத்துமா கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறது. என் ஆத்துமா ஆண்டுக்காக காத்திருக்கிறது. எப்பொழுது விடியும் என்று விடிய காலத்துக்கு காத்திருக்கிற சாமக்காரனை பார்க்கலாம். என் ஆத்துமா கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறது. My heart waiteth for the Lord. My heart waiteth for the Lord. எப்பொழுது விடியும் என்று விடிய காலத்துக்கு காத்திருக்கிற சாமக்காரனை பார்க்கலாம். என் ஆத்துமா கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறது. இப்பொழுது ஆண்டவரே, இப்பொழுது எழுந்தருளும். மோசே என்று ஜெபித்தது போல நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். எழுந்தருளும் ஆண்டவரே. நீங்க எங்களோட கூட வரலனா, எங்களோட கூட வருகிறதுனால நாங்கள் விசேஷித்தவர்கள். ஆண்டவரே, எதனால் நாங்கள் விசேஷித்தவர்கள்? நீர் எங்களோட கூட வருகிறதுனாலே. எதனால் நாங்கள் விசேஷித்தவர்கள்? நீர் எங்களோட கூட வருகிறதுனாலே. உங்க தலையை சுற்றி ஒரு அபிஷேகம், உங்க தலையை சுற்றி ஒரு மேகம், மகிமையின் மேகம், அபிஷேகத்தின் மேகம், விடுதலின் மேகம், கண்ணீரை துடைக்கிற மேகம், கவலையை மறக்க வைக்கிற மேகம், விடுதலை அளிக்கிற மேகம், உன்னுடைய பிரச்சனைகளை மாற்றுகிற மேகம், உன் விண்ணப்பத்தை கேட்டேன், உன் கண்ணீரை கண்டேன் என்று சொல்லுகிற மேகம் உண்மையில் நிழலட்டு. இதோ கர்த்தருடைய கரம் உன் மேல் அமர்ந்து கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தையின்படி கர்த்தர் செய்து முடிக்க வல்லவராயிருக்கிறார். ஆமென். ஹalleluya. Make a silent hallelujah. யாரு சத்தம் போடுவாங்க? ஆமென். ஆமென். Thank you Lord. ஆராதனை ஆராதனை ஆராதனை. ஆமென். என் ஆத்துமா கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறது. மான்கள் நீரோடை வாஞ்சித்து கதறது போல என் ஆத்துமா கர்த்தருக்காக காத்திருக்கிறது. ஆத்துமாவே, ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் உனக்குள் தியங்குகிறாய்? கர்த்தரை நோக்கி காத்திரு. என் ஆத்துமாவே, நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஆத்துமாவை பார்த்து சொல்லுங்க, ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் உனக்குள் தேங்குகிறாய்? கர்த்தர் சொல்லவில்லையா நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிருக்கும்படி வேண்டுகிறேன் என்று சொன்னார் அல்லவா? அந்த வார்த்தை கேட்டாயே, என் ஆத்துமாவே நீ ஏன் கலங்குகிறாய்? ஏன் உனக்குள் தேங்குகிறாய்? கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை உன் வாழ்க்கையில் நிறைவேறும். சொன்னதை செய்யும் தேவன் அவர், சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பாரா? சொன்னதை செய்யும் தேவன் அவர், சொல்லியும் செய்யாமல் இருப்பாரா? உன் வாழ்க்கையின் பாதையை மாற்றுபவர், வழியை உனக்காக செம்மைப்படுத்தி உன்னை நடத்தும் தேவன் அவர். உனக்காக எல்லாம் செய்வார். உன்னை எதிர்க்கும் ஜனங்கள் மத்தியில் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவார். உன்னை அபிஷேகம் செய்கிறவர் உன் நடுவிலே இருக்கிறார். உன்னை பார்த்து கொண்டிருக்கும் கண்கள் அவரின் கண்கள் தான். உன்னை ஆசீர்வதிக்கும் கரம் அவருடைய கரங்கள் தான். உன்மேலே விழுந்தது அவருடைய ஆசீர்வாதம். ஒருவரும் பறிக்க முடியாது கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே. ஒருவரும் பறிக்க முடியாது கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே. இயேசுவின் அன்பு என் மேல, நானும் அவருக்காயிருப்பேன். இயேசுவின் அன்பு என் மேலே,
நானும் அவருக்காயிருப்பேன். அவரின் கரத்தை பிடித்து கொண்டு என்ன நீங்க ஆசீர்வதியும். அவரின் கரத்தை பிடித்து கொண்டு என்ன நீங்க ஆசீர்வதியும். உமக்காக காத்திருக்கும் உம்முடைய ஜனங்கள், உமக்காக காத்திருக்கும் உம்முடைய ஜனங்கள் எங்க சத்தத்தை கேட்டு எங்களுக்கு மறு உத்தரவு, எங்க சத்தத்தை கேட்டு எங்களுக்கு பதில் அளித்தீரே. உங்களுக்கு நன்றி, உங்க நாமத்துக்கு நன்றி, உங்களுக்கு நன்றி, உங்க நாமத்துக்கு நன்றி. போற்றி துதிப்பேன் தேவ தேவனை புதிய இதயமுடனே. போற்றி துதிப்போம் புதிய இதயமுடனே. நேற்றும் இன்றும் என்றும் Oh, December, December, yes, 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 yes. Yes, என்னும் நாமமே என் ஆத்மாவின் கீதமே. நேசரேசுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். என் நேசரேசுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். கோர பயங்கரமான புயலில் கொடிய அலையின் மத்தியில் காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்து வைத்த அன்பை என்றும் பாடுவேன். காக்கும் கரம் கொண்டு மார்பில் சேர்த்து வைத்த அன்பை என்றும் பாடுவேன். இயேசு என்னும் நாமமே என் மாசு மறுவல்லாதவர். என் நேசரேசுவை நான் என்றும் ஏற்றி மகிழ்ந்திடுவேன். என் நேசரே உம்மை உயர்த்தி உயர்த்தி உள்ள மகிழுதையா. உம்மை நோக்கி பார்த்து ஆராய்ந்து முடியா பெரிய காரியம் எங்களுக்கு செய்கின்றீரே. எண்ணி முடியா ஆராய்ந்து முடியா பெரிய காரியம் எண்ணி முடியா. ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே நீ அதிசயம் அதிசயமே. ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே அதிசயம் அதிசயமே. சொன்னவைகளை நீங்க எங்களுக்கு செய்தீரே. சொன்ன தேவன் சர்வ வல்ல தேவன் அல்லவோ. நன்மைகளை நீர் எங்களுக்காக செய்து முடித்தீரே. எங்களுக்காக நன்மைகளை செய்து வந்தீரே. ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே இது அதிசயம் அதிசயமே. Come on. ஆராய்ந்து முடியா பெரிய காரியம் எங்களுக்கு செய்கின்றீரே. எண்ணி முடியா உமக்கு பயந்து உம்மை நம்பும் எங்களுக்கு நீ சேர்த்து வைத்த நன்மைகளோ
எவ்வளவு பெரியது. உமக்கு பயந்து உம்மை நம்பும் எங்களுக்கு நீ சேர்த்து வைத்த நன்மைகளோ எவ்வளவு பெரியது. ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே. ஆராய்ந்து முடியா பெரிய காரியம் எங்களுக்கு செய்கிறீரே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் நமக்காக நன்மைகளை அடுக்கடுக்காய் செய்தார். 6 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 7 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்க ரோடெல்லாம் தண்ணி. ஆனா கர்த்தர் அரணான நகரத்தில். Can I play the whole music? Come on, sing. அதிசய கிருபை என்றும் என்றுமே விளங்க பண்ணினது காக சோத்திரம். Come on, சொல்லப்படு. அரணான நகரத்தில் எனக்கு நீ தந்த அதிசய கிருபை என்றும் என்றுமே விளங்க பண்ணினது காக ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே. இது அதிசயம் அதிசயமே. ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே. இது அதிசயம் அதிசயமே. ஆராய்ந்து முடியா பெரிய காரியம் எங்களுக்கு செய்கின்றீரே. எண்ணி முடியாத அதிசயங்களை நீர் வாழ்வல் செய்ச்சு. உமக்கு பயந்து உம்மை நம்பும் எங்களுக்கு நீ சேர்த்து வைத்த நன்மைகளோ எவ்வளவு பெரியது. ஆமென். உமக்கு பயந்து உம்மை நம்பும் எங்களுக்கு நீ சேர்த்து வைத்த நன்மைகளோ எவ்வளவு பெரியது. ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே. இனி அதிசயம் அதிசயமே. ஆச்சரியம் ஆச்சரியமே. ஹல்லேலூயா. God bless. கர்த்தர் நம்மை எல்லா தீமைக்கும் விலக்கி காப்பார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. கரம் பிடித்து நடத்துவார், கண்மாலை மேல் நிறுத்துவார். கரம் பிடித்து நடத்துவார், கண்மாலை மேல் நிறுத்துவார். ஒரு தாய் Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. ஒரு போதும் கைவிடார், ஒரு நாளும் நம்மை
நேசிக்கும் தேவனாலே நமக்கு பெரிய காரியம் செய்திடுவார். நம்மை நேசிக்கும் தேவனவரோ பெரிய காரியம் செய்திடுவார். ஒருபோதும் உன்னை கைவிட மாட்டார். ஒருபோதும் உன்னை விட்டு விலக மாட்டார். உன்னோட கூட இருந்து உன்னை வழி நடத்துகிற தேவன் கைவிடார். ஒரு தாய் தேற்றுவது போல் ஒரு தாய் தேற்றுவது போல். Hallelujah. God bless you. Amen. கர்த்தர் கொடுக்கிற